I welcome all the students to Unit 6, Session 2 of Computer Aided Assembly Drawing 4th Semester Automobile Engineering. In this session and video, we are going to learn about how to create a border and a title block and print these drawings with a border and a title block. The first slide shows the table of content. In this, we have got three methods. The first method to create a border and title block, that is, in this case, we will be in model space only. We will create a border and a title block, and then we'll draw all the necessary details of any given drawing within that border line, and then we will print the whole thing using the plot area windows option. That is the first method. In second method, once again we are going to create the border and the title block using the rectangle command and the line commands, and then we will make this border and title block assembly into a block, and then we will go to the paper space, and then there we will insert that title block, and then we will adjust the title block to the paper size available. If the paper size of the paper space is bigger, then we will adjust that paper size in paper space to A4 size or whatever size we need, and then we will adjust the border and the title block to that particular paper size using the scale command. And then what we will do is we will create all the necessary details of our drawing in the model space, and then we will insert different views of or different parts of this assembly drawing into paper space using the insert viewport option in the layout tab. Then we will print the whole thing with the help of either plot area layout option or windows option. That is second method. The third method, and which is more useful, is once again here we are going to create the title block, the border in the model space, then we will convert that into block, then we will change over to paper space, and then change the size of the paper into A4 or whatever size you want, and then adjust, then insert the title block and border into this paper space, and then adjust the size of this border and title block to the paper space. Then using a scale command, and then save this drawing as a template. The extension for the template file is the file name .dwt. Then close this template file. Then to open new file, you have to select this template file. Then all the settings will be already there. Then you just start drawing your details of all the drawings in model space, and then once again bring all those things, the different views of your drawing into
the paper space using insert viewport option in the layout tab, and then print the drawing using either layout or Windows options in the plot area. Normally now the layout option in the plot area will definitely work. Now let us see all these three methods one by one in detail in our future video. Welcome back students. ಈಗ ನಾವು ಆಟೋಕ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಮಷಿನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪಾರ್ಟ್ಗಳ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ತೊಗೋದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಈ ಥರ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ನಾವು ಟೈಟಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಸಲ ಇದು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ತೊಗೊತೀವಿ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ಆಟೋಕ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಆಟೋಕ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಂತಹ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಈ ಥರ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕಿ ಟೈಟಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಕಿ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು? ಅದಕ್ಕೆ 3 ಮೆಥಡ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲನೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಶೀಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಯಾಕಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಿಂಟ್ರ್ಗಳು ಇದಾವಲ್ಲ, ಇಂಕ್ಜೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಲೇಸರ್ ಜೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ A4 ಶೀಟ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆ ಥರ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು, ಪ್ಲಾಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, A4 ಶೀಟ್ ಸೈಜಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, A4 ಶೀಟ್ ಸೈಜನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದು ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ 0,0 ಹೊಡೀರಿ, ಎಂಟ್ರ್ ಹೊಡೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳಬೇಕಾದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, @ ಸಿಂಬಲ್ ಹೊಡೆದು A4 ಶೀಟ್ ಸೈಜ್ದು ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದು 297, 210 ಇರುತ್ತೆ, 210 mm ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಟ್ರ್ ಹೊಡೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಜೂಮ್ ಆಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಶೀಟ್ದು ಸೈಜ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವಾಗ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ. ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ 10 mm ಒಳಗಡೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ 10 mm ಒಳಗಡೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ 10 mm ಒಳಗಡೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ 20 mm ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಆಫ್ಸೆಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಂಟ್ರ್ ಹೊಡೆಯೋಣ. ಎಂಟ್ರ್ ಹೊಡೆದು 10 mm ಹೊಡೆಯೋಣ. ಎಂಟ್ರ್ ಹೊಡೀರಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗ 10 mm ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 10 mm ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಡೆ 20 mm ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಗ್ರಿಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ 10 ಅಂತ ಹೊಡೆಯೋಣ. ಅಂಡು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಆರ್ಥೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆರ್ಥೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ಥೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಈಗ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ 10 ನೋಡಿರಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 20 ಇದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ 10 ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಂಚ್ ಹೋಲ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಟೈಟಲ್ ಬ್ಲಾಕು ನಾರ್ಮಲಿ ಇದೆಷ್ಟು ವಿಡ್ತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವಿಡ್ತ್ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಅರ್ಧ ಹೈಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೈನ್ ಕಮಾಂಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೊಡೆಯೋಣ. ಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದೆ. ಆವಾಗ ಕೇಳ್ತದೆ ಬೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಬೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದನ್ನು ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಕೇಳ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿ ನೀವು @ ಅಂತ ಹೊಡೆದು 120 mm ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅಟ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಹೊಡೀರಿ, ಎಂಟ್ರ್ ಹೊಡೀರಿ. ಸೊ ಈಗ ಲೈನ್ ಬಂತು. ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವ, ಮೇಲೆ @ ಹೊಡೀರಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದರ ಅರ್ಧ ಅಂತಂದರೆ 60 mm ಇರ್ತದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ಅಟ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 90 ಅಂತ ಹೊಡೀರಿ, ಎಂಟ್ರ್ ಹೊಡೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋ ತನಕ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಎಂಟ್ರ್ ಹೊಡೀರಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಆಫ್ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಫ್ಸೆಟ್
ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 20 mm. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕಡೆ 20 mm ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 20 mm ಬಂದಿದೆ. ಈ ಲೈನನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎಷ್ಟು 50 mm. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 50 mm ಹೊಡೀರಿ, ಎಂಟರ್ ಹೊಡೀರಿ. ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಲೈನನ್ನು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಮ್ ಕಮಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಂಟರ್ ಹೊಡೀರಿ. ಟ್ರಿಮ್ ಕಮಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಂಟರ್ ಹೊಡೀರಿ. ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಇದು, ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಹೊಡೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿ ಲೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೋದು. ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲನ ಹೈಟ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಹೈಟು ಎಲ್ಲನ ನೀವು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, 0 ಇರಲಿ, ಎಂಟರ್ ಹೊಡೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟು GPT ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನೇಮ್ ಹೊಡೆಯೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನೇಮನ್ನು ನೀವು ಹೊಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೀರಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ನಾವು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡೀರಿ, ಬಂತು. ಬಟ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 10.5 ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು 6 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾಯ್ತಲ್ವ. ಈಗ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಸ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇರಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನೇಮು, ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ದು ಸಿಂಬಾಲು, ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇವಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ತೊಗೋಣ. ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಹೈಟ್ 10.10 ಬಂದಿದೆ, ನಾವು 6 ಹಾಕೋಣ. ಈಗ ಅದು 0 ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 0 ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು, ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೊಡೆಯೋಣ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದು, ಸೊ ಈಗ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರ್ ಹೊಡೀರಿ. ಮತ್ತು ಏನು ಕ್ಲಿಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬಂತು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಬಂತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೈಟ್ 6 ಇದೆ, ಅದೇ ಇರಲಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ 0 ಇದೆ, ಅದೇ ಇರಲಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ DWG ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೊಡೆಯೋಣ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಡಬಲ್ ಸಲ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡೀರಿ. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಬಂತು, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಏನಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಣ, ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಣ. ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಣ. ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನದು ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಇನ್ಸರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಬರೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಹೊಡೆಯೋಣ. ಹೊಡೆದು ಎಂಟ್ರ್ ಹೊಡೀರಿ. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಜೂಮ್ ಆಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ನ ಹಾಕೋಬೋದು. ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಯ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೀರಿ. ಒಂದು 30 mm ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅಥವಾ 40 mm ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. 40 mm ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅಟ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಒಂದು 20 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಎಂಟ್ರ್ ಹೊಡೀರಿ. ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಹಾಕೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ.
ಹೋಲ್ ಸೈಜು ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ 10 ಅಂತ ಇರಲಿ, 10 ಬೇಡ 8 ಇರಲಿ. ಸೊ 8 ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೋದು. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಟ್ಯಾಬ್ ಹೊಡೀರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಅದು 20.165 ಇದೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೀರಿ. ಹ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಒಂದು 30 ಕೊಡ್ರಿ. 30 at an angle 90 ಕೊಡಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬೇಡ, ನಾವು ಲೈನ್ ಕಮಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡೇ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಲೈನ್ ಕಮಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಥೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಥೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಆ್ಯಟ್ 30 at an angle 90 ಅಂತ ಹೊಡೀರಿ. ಎಂಟರ್ ಬಂತಲ್ವಾ. ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಮತ್ತು ಸೀದಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೌನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. ಸೊ ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಎರೋಸು 0.18 ಇದೆ, ಅದನ್ನು 6 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ರಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟು ಹೈಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಕೂಡ 0.18 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ 6 ಮಾಡಿ. 6 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಂದರೆ ನೀವು 4 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೆಸಿಷನನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೆಸಿಷನನ್ನು ಓನ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಕಲರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕಲರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ವ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರೋ ಸೈಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಕಲರು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಬ್ಲೂ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ಸು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವಲ್ವ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ವೇಟ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ವೈಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಇದೇ ಥರ. ಸೊ ಆಗೋಯ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಜೂಮ್ ಆಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಸ್ಕೆಚ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇದ್ದು ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಲೆಟಸ್ ಸಿ. ಫಸ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಪ್ಲಾಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ರ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ PDF ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ತೊಗೊಂಡ ಲೆಟ್ರ್ ಇದೆ, ಲೆಟ್ರ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ. A4 ಸೈಜ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಯಾವುದು ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ನೋಡೋಣ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿವ್ಯೂ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂಥರ ಇದೆ, ಏನಿದೆ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಲಿಮಿಟ್ಸು ನಾವು 290, 210 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಅದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೀಟ್ ಸೈಜು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ವಿಂಡೋ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿಂಡೋ ತೊಗೊಂಡು ಆರ್ಥೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೇಪರ್ನ, ಆವಾಗ ವಿಂಡೋ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ವ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ವ್ಯೂ ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದು ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಫುಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಬರೀ 2D ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಮೆಥಡ್ಡು. ಈ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ಬಾರ್ಡರು ಮತ್ತು ಟೈಟಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರೋ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ನ ತೆಗಿಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಈ ಆಟೋಕ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬಾರ್ಡರು ಮತ್ತು ಟೈಟಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಗಳದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಪೇಜನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆಫ್ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಲೈನ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೈಟಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಮೇಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಮಾಂಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಮೇಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಮಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಿ, ಏನಂತ, ಟೈಟಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ 2 ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಡಿ, ಹೆಸರು ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಇದೇ ಪಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರ್ ಹೊಡೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಫುಲ್ಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಫುಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಹೊಡೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಲೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಆಗೋದಿರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೊಡೀರಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇವಾಗ ಡಿಲೀಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೊಡೀರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದನ್ನು ರೀಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಹೊರಟಾಯ್ತು, ಹೌದಲ್ವೇ? ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಔಟು ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟು, ಇದು ಒಂದು ಪೇಪರ್. ಸೊ ಇದದ್ದು ಪೇಪರ್ದು ಏನಿದೆ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೇಜ್ ಸೆಟಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಲೇಔಟ್ 2 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಟು PDF ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ A4 ಇದೆ, A4 ಶೀಟ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ತೊಗೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೊಡೆಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಈ ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟ್ನ ನಾವು ಈಗ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಷ್ಟು ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈಗ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೈಟಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ 2 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಮೂಲೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಾಕ್ರಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಂಟರ್ ಹೊಡೀರಿ. ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಎಜ್ಜಿಗೆ ಸೇರೋ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಯಿತು. ಸ್ಕೇಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮಾಡಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಲೇಔಟ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಲೇಔಟ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟು ವ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರ್ ಹೊಡೀರಿ. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿ ಜೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಎಂಟ್ರ್ ಹೊಡೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ
ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನೋಡಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆ 1:30 ಅಂತ ಸ್ಕೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಅದು ತೋರಿಸೋದು ಸ್ಕೇಲು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಜೂಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಕೇಲ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಥರ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಜೂಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಈ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಲಾಕ್ ಇಡೋದು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಗ್ರಿಡ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಿಡ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಏನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತು ನೀವು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸ್ಕೇಲ್ ಈಸ್ 1:30. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಕಾಣಬಾರ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೇಯರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ನ್ಯೂ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೇಯರ್ 1 ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನೀವು ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದು ಆಫ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಅವೆರಡು ಯಾವ ಲೇಯರಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಯರ್ 0ದಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟ್ನ ನೀವು ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಹೊರಟಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನು ವಿಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ನೋಡೋಣ, ಈಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಮಾಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟು PDF ಇದೆ, A4 ಇದೆ, ಲೇಔಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿವ್ಯೂಸ್ 100% ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಿಂಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್, ಏನಂದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು, ಮೊದಲನೇ ಮೆಥಡ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವು ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯೂಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಕೋಬೋದು. ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕೋಬೋದು. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯೂಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಮೆಥಡ್. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಮೊದಲನೇ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡೋದು, ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಆಟೋಕ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರು ಮತ್ತು ಟೈಟಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಜೊತೆಗೇ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಗಳನ್ನ, ಈ ಥರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದು ಮೂರನೇ ಮೆಥಡನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಲೇಔಟ್ 2ನಲ್ಲೂ ನಾವೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇರಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಲೇಔಟ್ 1ನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಲೇಔಟ್ 2ನಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಏನಂತ ಮಾಡೋಣ, ನಾರ್ಮಲ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದೆ, DWG ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಫೈಲು. ನಾವು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ DWT ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಸೇವ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಂತೀನಿ. ಸೇವ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಂದು ನೋಡಿದೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು DWT ಫೈಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ 1 DWT ಇದೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ 2 DWT ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ A4 JRB DWT ಅಂತ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಫೈಲ್ಗಳು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸೇವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೊಸ ಸ್ಕೆಚ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನು, ಆವಾಗ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ DWG ಫೈಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಫೈಲ್ನ
ತೊಗೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ನ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು DWT ಯಾವುದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಗೊತೀನಿ. ಈಗ DWT 1 ತೊಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ DWT 2 ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ತೊಗೊಂಡು ಓಪನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಫೈಲೇ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈಗ ಸ್ಕೆಚ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೊಗೊತೀನಿ, ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ದ ಶೋ ಪರ್ಪಸ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ತ್ರೀ ಸೈಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಡ್ಜ್ ಆಪ್ಷನ್ ತೊಗೋಣ. ತೊಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡೋಣ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಡ್ಜನ್ನ ಈ ಥರ ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ಕೆಚನ್ನು ಹಾಕಿದೆ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಲೇಔಟ್ 1ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಲೇಔಟ್ 1ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೇಔಟ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ವ್ಯೂನ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರ್ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಈ ವ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಗ್ರಿಡ್ಸ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಪ್ರಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಪ್ಲಾಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೇಔಟ್ ಇರಲಿ, ಪ್ರಿವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಬಂತಲ್ವ. ಇದು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಲೈನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ, ಇದು ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟ್ದು ಒಂದು ಲೈನು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ಲೇಯರ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಲೇಯರ್ ಹೋಗ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಲೇಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಲೇಯರ್ ಅದು 0ದಲ್ಲಿದೆ, ಲೇಯರ್ 0ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ, ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಬಂದಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ನ ತೊಗೋಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.